Good morning, dear friends. Now, today we will discuss distinguish point in between ideal gas and real gases. Now, here we discuss unit number 6, gaseous state, and to this topic, difference or distinguish between ideal gas and real gases. Now, dear friends, in previous lecture we discussed about what is by ideal gas, then what is by real gas, and important points in between them. Now, in this lecture we will discuss here distinguish or difference in between ideal gas and real gases. Okay, so let's move towards ideal gas and real gases. आता बघा, या ठिकाणी आपण एक व्हिडिओ बघू आता या आयडियल गॅस आणि रिअल गॅसच्या डिस्टिंग्विश बद्दलचा. ओके, तर मला या व्हिडिओचा आवाज येतो का ते सगळ्यांनी मग इथं सांगायचं आहे, म्हणजे मग मी व्हिडिओ प्ले केल्यानंतर. आयडियल गॅस. हां, आवाज आला का स्क्रीनवर? आता तुमचा एक व्हिडिओ प्ले होत आहे, त्याचा आवाज येतो का आणि व्हिडिओ दिसतो का एकदा सांगा मला. आदिती दिसतो सर. बरं, आवाज येतो का सांगा. Perfect gas. A gas हो सर. the base ओके, boils slow and charges strictly at all temperatures and pressures is called a perfect or an ideal gas. Ideal gas satisfies the relation. एक मिनिट परत एकदा प्ले करतो. Ideal gas. Perfect gas. A gas which base boils slow and charges strictly at all temperatures and pressures is called a perfect or an ideal gas. Ideal gas satisfies the relation PV is equal to mu RT. Here mu is the number of moles and R is the universal gas constant. R is equal to Na Kb. Na is equal to Avogadro number, Kb is equal to Boltzmann constant. The value of R is 8.314 joule mole inverse K inverse. Mu is equal to M by M naught is equal to N by Na. M is the mass of the gas containing N molecules. M naught is the molar mass. N is the number of molecules. Na is the Avogadro number. The ideal gas equation PV is equal to mu RT. As mu is equal to M by M naught is equal to N by Na. We get PV is equal to N by Na. RT is equal to N kBT, which implies P is equal to N kBT, where N is number of molecules per unit volume. Real gas. The gas which obeys boils slow at low pressure and high temperature. बघा, आता एक डिस्टिंग्विश सांगतो. पहिला पॉईंट, पहिल्या आपण सुरुवातीला म्हटलं परफेक्ट गॅस किंवा आयडियल गॅस जो आहे तो काय करतो, ॲट एनी प्रेशर आणि एनी टेम्परेचर तो बॉयलिस लॉ आणि चार्ल्स लॉ स्ट्रिक्टली ओबे करतो असं म्हटलं. ओके, म्हणजे चार्ल्स लॉ आणि बॉयलिस लॉ दोन्ही लॉ काय करतोय, हा ओबे करतोय. क्लिअर? कोणता आयडियल गॅस कोणत्याही टेम्परेचरला कोणत्याही प्रेशरला. पण इथे बघा, आताच आपण पाहिलं इन शॉर्ट असं आपण म्हटलं की लो प्रेशर आणि हाय टेम्परेचर, लो प्रेशर आणि हाय टेम्परेचर जो गॅस काय करतो बॉयलिस लॉ ओबे करतो तो गॅस म्हणजे रिअल गॅस. Is called a real gas. When a graph is plotted taking gas constant PV by mu T on y-axis and pressure P on x-axis, it is noticed that real gas behaves as an ideal gas at low pressure and high temperature. At low pressure and high temperatures, the molecules are far apart and molecular interactions are negligible, and the gas behaves like an ideal one. But ideal gas doesn't exist in practice.
is Boyle's law. We have ideal gas equation PV is equal to mu RT. Temperature T being maintained constant, we get PV is equal to constant. Therefore, Boyle's law can be stated as at constant temperature, pressure of a given mass of gas varies inversely with volume. A graph plotted across pressure P on y-axis and volume V on x-axis shows the comparison between experimental and the theoretical PV curves. Experimental curves are solid curves and theoretical curves are dotted ones. From the graph, Boyle's law holds good at low pressure and high temperature conditions. ओके, म्हणजे आता आपल्याला हे जे आहे हा जो व्हिडिओ आहे या व्हिडिओवरून आपल्याला एक लक्षात येतं यामध्ये की आयडियल गॅस आणि कारण आपल्याला सुरुवातीलाच आपण एक हे दाखवलंय बघा, या ठिकाणी आपण दिले की नो व्हॉल्यूम नो अट्रॅक्शन, हे बघा इथे दिलंय आयडियल गॅसमध्ये असं म्हटलंय नो व्हॉल्यूम नो मॉलिक्युलर अट्रॅक्शन, हा जो पॉईंट आहे ना यामध्ये, आणि फॉलोज गॅस लॉ ऑल टेम्परेचर अँड प्रेशर. इथे काय म्हटलं पण रिअलमध्ये याला व्हॉल्यूम आहे, मॉलिक्युलर अट्रॅक्शनही आहे आणि याचं लो टेम्परेचर आणि हाय प्रेशरला ही व्हॅल्यू यामध्ये आपल्याला दिसते. ओके, पण हा डिस्टिंग्विश पॉईंट जो आहे तोच त्या व्हिडिओमध्ये आपल्याला त्यांनी काय केलाय मेन्शन केलाय. ओके, आणि या ठिकाणी सुद्धा हे डिफरंट हे जे सांगितलं बघा की प्रेशर कमी असेल आणि हाय जर आपण याची व्हॅल्यू घेतली आहे कशाची टेम्परेचरची, तेव्हाच हा काय पॅरेलल टू दी पी ऍक्सिस, म्हणजे हा एक्स ऍक्सिस जो आहे याला पॅरेलल असेल म्हणजे बिहेव ॲज अ आयडियल गॅस, त्यावेळेस तो आयडियल गॅसचं बिहेवियर आपल्याला दाखवेल. ओके, बघा त्याच्यानंतरचा नेक्स्ट पॉईंट आहे कॉजेस ऑफ डेव्हिएशन फ्रॉम आयडियल गॅस बिहेवियर. आता हे डेव्हिएशन जे आहेत आयडियल गॅस बिहेवियरच्या बाबतीत यामध्ये आपल्याला बघायचं आहे. आता आपण आत्ताच बघितलं, दॅट मीन्स इट इज लर्न फ्रॉम द अबोव डिस्कशन दॅट द गॅसेस डू नॉट ओबे द गॅस लॉ अँड एक्झिबिट डेव्हिएशन फ्रॉम द आयडियल बिहेवियर पर्टिक्युलरली ॲट लो टेम्परेचर अँड हाय प्रेशर. बरोबर आहे की नाही? ऍक्च्युअली ती कसं आहे, ॲट लो प्रेशर आहे आणि हाय टेम्परेचर आहे. ओके, लक्षात येते ना? म्हणजे यामुळे आपल्याला तो एक या कंडिशनमुळे लो टेम्परेचर आणि हाय प्रेशरमध्ये तो आपल्याला दिसणार नाही. बिहेव ॲज अ आयडियल गॅस आपल्याला त्यामध्ये रिअल गॅस असं भासणार नाही की तो आयडियल गॅसचं बिहेवियर दाखवतो. ओके, त्याचं कारण काय बघा, द रिझन फ्रॉम दिस डेव्हिएशन लाईज इन द अझम्पशन्स ऑफ द कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस. मग आता कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस जी आहे त्यानुसार आपल्याला हे अझम्पशन हे डेव्हिएशन जे हे स्टडी करू आपण. आता पहिला, मॉलिक्यूल डज नॉट एक्झिस्ट एनी फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन ऑन इच अदर. मॉलिक्यूल एकमेकावर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, आणि तसं हे मेन कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे कशाचं, आयडियल गॅसचं. आताच आपण बघितलं नो अट्रॅक्शन फोर्स, मॉलिक्युलर अट्रॅक्शन फोर्स त्या ठिकाणी राहणार नाही. व्हॉल्यूम ऑक्युपाय बाय द मॉलिक्यूल इज निग्लिजिबल और स्मॉल ॲज कम्पेअर्ड टू द टोटल व्हॉल्यूम ऑफ द गॅस. हे आपल्याला आपण कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसमध्येच बघितलेलं आहे की मॉलिक्यूलचा जो व्हॉल्यूम आहे, एका मॉलिक्यूलचा व्हॉल्यूम जो आहे हा टोटल गॅसनी ऑक्युपाय केलेल्या व्हॉल्यूमच्या कसा असतो, निग्लिजिबल असतो, म्हणून त्याला आपण इग्नोर करत असतो. ओके, नंतर दस these two assumptions must be modified before they are applicable to a real gas. मग हे दोन जी व्हॅल्यू आहे, हे दोन जे अझम्पशन आहे हे आपल्याला मॉडिफाय करायचे आणि ते अप्लाय करायचे आपल्याला मग कशाला, रिअल गॅसला. म्हणजे रिअल गॅसला अप्लाय करण्याच्या अगोदर आपल्याला हे दोन पॉईंट जे आहेत हे काय करावं लागेल, आपल्याला या ठिकाणी मॉडिफाय करावं लागेल. मग ते मॉडिफिकेशन कसं असेल, इन द मॉडिफिकेशन ऑफ इक्वेशन पीव्ही इक्वल टू एनआरटी हे जे आहे यामध्ये ओर एंटायर रेंज ऑफ प्रेशर. आता ही प्रेशरची रेंज जी आहे आणि टेम्परेचरची रेंज जी आहे ही कशी म्हटलं आपण आता फेल ठरली यामध्ये, कारण यामध्ये टेम्परेचर हे हाय पाहिजे आणि प्रेशर हे लो पाहिजे. ओके, द फेल्युअर ऑफ अबोव टू अझम्पशन ऑफ कायनेटिक थिअरी मस्ट बी टेकन अँड कन्सिडरेशन. ओके, हे दोन पॉईंट्स आपल्याला त्यामध्ये कन्सिडरेशन मध्ये घ्यावं लागेल. मग द फर्स्ट अटेम्प्ट वॉज मेड बाय द वंडरवाल्स. मग आता याच्या बाबतीत हे करेक्शन फॅक्टर जो आहे हा काढायचा. मग वंडरवालनी सुरुवातीला याची काय केली, तयारी केली, किंवा फर्स्ट अटेम्प्ट जो आहे हा पहिला मुख्य भाग जो आहे, सहभाग जो आहे हे करण्याचा हा वंडरवालनी केला. आता हे वंडरवाल नेम ऑफ सायंटिस्ट आहे, वंडरवाल्स. ओके, लेट अस डिस्कस द मॉडिफिकेशन ऑफ आयडियल गॅस इक्वेशन बाय वंडरवाल्स. ओके, मग आता आपल्याला याच्यानंतरचा मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट जो आहे तो पाहायचा आहे. त्याच्यामध्ये आयडियल गॅस जो आहे, जो इक्वेशन जी आहे ती इक्वेशन आपल्याला मॉडिफाय करायचं आहे.
आयडियल गॅस इक्वेशन आपल्याला काय करायचं आहे, मॉडिफाय करायचं. यासाठी वंडरवॉलने जे आपल्याला या ठिकाणी करेक्शन फॅक्टर सुचवलेले ते करेक्शन फॅक्टर आपल्याला यामध्ये पाहायचे आहेत. ओके, पण त्याच्या अगोदर आपण काय करू, यामध्ये आता हा एक व्हिडिओ आहे, तो एकदा आपण आयडियल गॅस आणि रिअल गॅसच्या बाबतीतला पाहू आणि मग उर्वरित जे पॉईंट्स आहे तो आपण उद्या डिस्कस करू. ओके, नाही होत, ठीक आहे, नंतर बघू आपण याला लागलं तर. पण या ठिकाणी वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन काय आहे हे आपण उद्या लागलं तर हा व्हिडिओ प्ले करतोय. ठीक आहे, आता एक डिस्टिंग्विशचा पॉईंट घेऊ आपण. डिफरन्स बिटवीन, आपल्याकडे 4 मिनिटं आहे त्यात आपण हा डिस्टिंग्विशचा पॉईंट घेऊ. डिफरन्स बिटवीन आयडियल गॅस अँड रिअल गॅस. आता आयडियल गॅस हॅज नो डेफिनेट व्हॉल्यूम, बरोबर आहे. आपल्या सुरुवातीलाच म्हटलं, पहिल्याच आपण याच्यामध्ये स्क्रीनवरती दाखवलेलं होतं. रिअल गॅस हॅज डेफिनेट व्हॅल्यू, हा बेसिक डिफरन्स. नंतर इट ओबेज पीव्ही इक्वल टू एनआरटी, म्हणजे गॅस इक्वेशन तो ओबे करतो. हा गॅस इक्वेशन नाही ओबे करत, हा मॉडिफाय गॅस इक्वेशन ओबे करतो. जसं हे देखील पी प्लस हे जे असतं हे मॉडिफाय गॅस इक्वेशन आहे. ओके, हे मॉडिफाय गॅस इक्वेशन मात्र तो काय करतो, ओबे करतो. कसं आलं हे आपण उद्या पाहणार आहोत. Particles of ideal gas have elastic collision between molecules. Particle of real gas have no elastic collision between molecules. पण यामध्ये कोलाइड जे होईल, कोलिजन जे होईल ते इलॅस्टिक कोलिजन असेल आणि रिअल गॅसमध्ये असं काही नाही. नंतर इंटरमॉलिक्युलर अट्रॅक्शन फोर्स डू नॉट प्रेझेंट बिटवीन मॉलिक्युल. आपण सुरुवातीला म्हटलं देयर इज नो अट्रॅक्शन फोर्स इन मॉलिक्युल, मॉलिक्युलर अट्रॅक्शन फोर्स नाही, पण या ठिकाणी मात्र मॉलिक्युलर अट्रॅक्शन फोर्स असतो. कुठे, रिअल गॅसमध्ये. नंतर इट इज अ हायपोथेटिकल गॅस दॅट डू नॉट रिअली एक्झिस्ट इन एन्व्हायरमेंट. हा गॅस जो आहे हा फक्त हायपोथेटिकल आहे. हा असा गॅस प्रॅक्टिसमध्ये किंवा पर्यावरणामध्ये, एन्व्हायरमेंटमध्ये असा गॅस नाहीच मुळात, कोणता, आयडियल गॅस सारखा. इथे नॉट, आता रिअल गॅस हे काय हायपोथेटिकल नाही, हे असे गॅस तर खूप सारे आपल्या पर्यावरणामध्ये आहेत. नंतर एक्झिस्ट ॲट हाय प्रेशर. आयडियल गॅस जो आहे हा हाय प्रेशरला एक्झिस्ट होतो. आणि या ठिकाणी जर आपण याला कम्पेअर केलं तर काय म्हटलं, ॲज कम्पेअर टू द आयडियल गॅस द प्रेशर इज लेस. रिअल गॅसचं एक्झिस्टन्सचं प्रेशर हे खूप कमी असतं, एक्झिस्टन्सचा लक्षात घ्या. नंतर इंडिपेंडंट ऑफ द फॅक्टर लाईक टेम्परेचर, प्रेशर अँड अदर गॅसेस. यामध्ये टेम्परेचर नंतर काय म्हणू आपण त्याला, प्रेशर यावर हा अवलंबून नाही, कोणता, आयडियल गॅस. पण ही इंटरॅक्ट होत दुसऱ्या याच्यासोबत, म्हणजे इंटरॅक्ट विथ अदर गॅसेस अँड हायली डिपेंडंट. म्हणजे हे टेम्परेचर, प्रेशर यावर अवलंबून तर आहेच आहे, दुसऱ्या गॅस सोबत सुद्धा हे गॅस काय होतात, रिअल गॅस इंटरॅक्ट होतात. ओके, आणि त्यावर ते डिपेंडंट आहे. ओके, तर थोडक्यात काय हा डिफरन्स आहे. म्हणजे या डिफरन्समध्ये जवळपास आता आपल्याला किती पॉईंट, 1 2 3 4 5 6 7, हे 6-7 पॉईंट जे यामध्ये आपल्याला 5-6 पॉईंट्स कमीत कमी लिहिता आले पाहिजे. ज्यावेळेस आपल्याला असा क्वेश्चन विचारला, डिस्टिंग्विश बिटवीन आयडियल गॅस अँड रिअल गॅस. आता तुमच्या डोक्यात फक्त एकच पॉईंट इथे येईल की सर इथे जे आहे इक्वेशन, इट ऑलवेज ओबे पी प्लस इन ब्रॅकेट N2 A अपॉन V2 ब्रॅकेट कंप्लीट इंटू V मायनस NB इक्वल टू NRT. म्हणजे PV जे आहे, प्रेशर आणि व्हॉल्यूमचं जे करेक्शन आहे हे आपल्याला पाहिजे. प्रेशरचं करेक्शन आणि व्हॉल्यूमचं करेक्शन जे आहे, व्हॉल्यूमचं करेक्शन जे V मायनस NB हे आहे, आणि प्रेशर इक्वल टू P इक्वल टू हे दिलंय P प्लस N2A अपॉन V2. हे जे हे प्रेशरचं करेक्शन आहे, ते कसं आलं, V इक्वल टू N मायनस NB कसं आलं, तर हे आपण वंडरवॉलनी जे आपल्याला करेक्शन फॅक्टर दिलेले आहे प्रेशरचे आणि व्हॉल्यूमचा, हे 2 करेक्शन फॅक्टर वंडरवॉलनी दिलेले आहेत, ते आपण या फॉर्म्युल्यात टाकले. कोणत्या, गॅस PV इक्वल टू NRT, तर आपल्याला हा फॉर्म्युला मिळतोय. ठीक आहे, म्हणजे रिअल गॅस याला उभे करतो, आयडियल गॅस या PV इक्वल टू NRT ला उभे करतो. ठीक आहे, तर असो, तर आपण हे उर्वरित पार्ट जो याचा तो आपण उद्याच्या लेक्चरमध्ये बघू. उर्वरित पार्ट म्हणजे आपल्याला जो महत्वाचा पॉईंट यामध्ये दाखवायचा डेव्हिएशनचा, हा जो इथे दिलेला मेन्शन केलं ना आपण, हा जो वंडरवॉलचा फर्स्ट ॲटम आहे. लेट डिस्कस मॉडिफिकेशन ऑफ रिअल गॅस इक्वेशन बाय वंडरवॉल. म्हणजे जे मॉडिफिकेशन इक्वेशन आहे PV इक्वल टू NRT, हे आपण उद्याच्या याच्यामध्ये